नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यू आर वेलकम इन आवर वेब पोर्टल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ, टिळकनगर ज्युनियर कॉलेज डोंबिवली ईस्ट. I myself, Sri Sunil Lotan Sonone, is presenting History of Novel Part 2. तर मागच्या पार्टमध्ये आपण नॉवेलचा अभ्यास का करावा वगैरे ते शिकलेलो आहोत. आता प्रत्यक्षात जो पेज नंबर 173 आहे ते आपण घेणार आहोत. तर तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. द 18th century has gifted English literature two entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. One of those was the periodical essay, and the other was novel. Both of these forms, especially novel, caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental, and realistic plane, and tried to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life since the time of its origin. Novel has been gaining popularity and growing gradually. Today, it is recognized as the most dominant literary genre. A novel is a relatively long narrative fiction which describes intimate human experiences, normally in a prose form. The present English word novel is derived from the Italian novella, meaning new. A novel narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people, and their minds, their gestures, and activities. It creates the picture of the society of that time. Novel makes life easier to understand than in drama and poetry. In modern era, novel has adopted literary prose. The novel as a literary genre has a history of about 2000 years. Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list. These imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing of the next 1000 years. Though novel is though novel in the modern era usually makes use of a literary prose, the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogues or Malory's Morte d'Arthur or Geoffrey Chaucer, the Canterbury Tales. तर आता विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण नुकतंच एक टेक्स्ट जे आहे 173 ते त्याचा जो पार्ट आहे तो सिलेक्ट केलेला आहे 2 पार्टसाठी. पार्ट नंबर 2साठी तो वाचला. तर त्यामध्ये तुम्ही सुद्धा पुस्तक समोर ठेवायचं आहे आणि या ठिकाणी जे मेन नोट्स पॉईंट्स जे आहेत किंवा ओळी या ठिकाणी अधोरेखित केलेल्या असतील त्याला तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये अंडरलाईन करायचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला हे टेक्स्ट अधिक समजण्यास मदत होईल. तर आता सुरू करूया. तर यामध्ये पहिला जो पार्ट आहे, या सेकंड पार्ट जो आपण पहिलं पेज घेतलेला आहे 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 173.
तर याच्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे 18th सेंचुरी गिफ्टेड इंग्लिश लिटरेचर. तर 18व्या शतकाने इंग्रजी साहित्य भेट दिले. तर त्यामध्ये महत्त्वाचं आहे पिरियडिकल एसेचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे. तर आता पिरियडिकल एसे म्हणजे काय ते आपण बघूया. लेट अस सी पिरियडिकल एसे. A periodical essay is a type of writing that is issued on a regular basis as a part of a series in editions such as journals, magazines, newspapers, comics, comic books, न्यूजपेपर्स और कॉमिक बुक्स. तर पिरियडिकल एसे हे एक अशा प्रकारचं लिखाण आहे की ज्यामध्ये दैनंदिन पद्धतीने दररोज एक ओघाने प्रत्येक एडिशन येत असते आणि त्या एडिशन म्हणजे जर्नल्स, मॅगझिन्स, न्यूजपेपर आणि कॉमिक बुक्स या एडिशन होत. आणि या अशा प्रकारचे जे एडिशन्स आहेत यामध्ये आपल्याला पिरियडिकल एसे मिळत असतात. तुम्हीसुद्धा जर्नल्स, मॅगझिन्स, न्यूजपेपर आणि कॉमिक बुक्समध्ये अशा प्रकारचे जे काही उदाहरणं असतील किंवा जे पिरियडिकल एसे असतील ते बघा आणि वाचा. इट इज टिपिकली पब्लिश्ड डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली अँड इज रेफर्ड बाय व्हॉल्यूम अँड इश्यू. तर ते डेली त्यांचं पब्लिकेशन होत असतं, निर्मिती होत असते, प्रकाशन होत असतं आणि त्यांना दैनंदिनी म्हणजे दररोज येणारे काही पब्लिकेशन असतात, काही आठवड्यातून येणारे असतात, काही महिन्यातून येणारे असतात, तर काही 6 महिन्यातून एकदा येणारे पब्लिकेशन्स असतात आणि त्यांना त्यामध्ये अशा पिरियडिकल एसे सिरीज वाईज दिलेले असतात. Volume indicates the number of years when the publication took place, while issue denotes how many times the periodical was issued during the year. आणि मग जे व्हॉल्यूम असतात त्यांना नंबर देऊन दर्शवलेलं असतं की कोणत्या वर्षाचं ते आहे आणि ते पब्लिकेशन कधी झालेलं होतं, कधी प्रकाशित झालेलं होतं ते पुस्तक किंवा ते जे काही मॅगझिन, जर्नल वगैरे असेल किंवा न्यूजपेपर असेल किंवा कॉमिक बुक असेल तर त्याचा प्रकाशित होण्याचा जो वेळ असेल ती सुद्धा त्यामध्ये मेन्शन केलेली असते. आणि अशा प्रकारचे पिरियडिकल एसे हे वर्षातून अनेक वेळा प्रकाशित केले जातात. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1702, 1702मध्ये पहिलं पब्लिकेशन पिरियडिकल एसेचं झालं. वुड बी रेफर्ड टू ॲज व्हॉल्यूम 10 इश्यू 5 आणि त्याचं व्हॉल्यूम 10 आणि इश्यू 5 असं त्याला नाव देण्यात आलं, नंबर देण्यात आला. ॲट टाइम्स रोमन न्यूमरल्स वेअर ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द व्हॉल्यूम नंबर. आणि व्हॉल्यूम नंबर इंडिकेट करण्यासाठी, दर्शवण्यासाठी रोमन नंबरचा वापर केला जात होता. फॉर द citation of text in a periodical, such a format as the Chicago Manual of Style is used. आणि त्या टेक्स्टचं जे फॉर्म आहे, त्याचं स्वरूप आहे, पिरियडिकल एसेच्या जे टेक्स्ट असतं त्या टेक्स्टचं जे स्वरूप आहे, त्याला जो फॉर्मॅट होता त्याचं स्वरूप होतं ते द शिकागो मॅन्युअल ऑफ स्टाईलचा वापर त्यासाठी करण्यात आला. Richard Steele and Joseph Addison are considered to be the figures who contributed the most to the development of the 18th century literary genre. आणि 18व्या शतकामध्ये जे पिरियडिकल एसेचं जे जनरा म्हणून जे साहित्य प्रकाशित झालं तर त्याचा जो विकास झाला त्या विकासामध्ये रिचर्ड स्टील आणि जोसेफ ॲडिसन यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. They managed to create the winning team
where Addison was more of an equivalent writer, while Steele made his contribution by adding an on-standing organizer and editor. तर ॲडिसनने जे काही त्याला जोडीस जोड असे लेखक लागणार होते त्या लेखकांची टीम तयार केली आणि स्टीलने त्यासाठी जे आउटस्टँडिंग ऑर्गनायझर आणि एडिटर होते त्यांना प्राप्त केले, त्यांना शोधले. टिपिकली द एसेज कॅन बी क्लासिफाईड इंटू सच टू टाईप्स ॲज पॉप्युलर अँड स्कॉलरली. तर जे एसे असतात ते विशेषतः पॉप्युलर आणि स्कॉलरली अशा दोन भागांमध्ये त्याचं वर्गीकरण केले जाते. ऑल्सो धिस लिटररी फॉर्म वॉज रिटन फॉर अन ऑडियन्स ऑफ प्रोफेशनल्स who prefer to read business, technical, academic, scientific and trade publication. आणि ट्रेड पब्लिकेशनसाठी किंवा अकॅडमिक किंवा सायंटिफिक जे काही रिजन्स असतील किंवा टेक्निकल रिजन असतील, व्यापारविषयक रिजन्स असतील, तर अशा लोकांसाठी असे जे प्रोफेशनल्स होते त्या प्रोफेशनल्सच्या बाबतीमध्ये ते लिखाण केलं गेलं, त्यांच्यासाठी ते लिखाण केलं गेलं. ऑल पिरियडिकल एसे टेंड टू बी ब्रीफ बट टेक्स्ट रिटन बाय कॉलमनिस्ट अँड फ्रीलान्स एसेइस्ट वूड स्लाइटली डिफर इन लेंथ. आणि जे पिरियडिकल एसे होते ते अतिशय छोटे, परंतु त्यांच्यामधील जे काही लिहिलेलं टेक्स्ट असेल, जो आशय असेल, तो स्तंभ लेखक यांनी लिहिलेला असेल आणि काही जे मुक्तछंद बिना म्हणजे अशा प्रकारच्या ज्या अटी वगैरे नसलेलं त्यांचे जी लेंथ होती त्या लेंथच्या बाबतीमध्ये त्याची तुलना केली जात होती. Periodicals evolved in the 19th century and single essays were almost fully replaced by serial essay publishing. आणि पिरियडिकल जे होते ते त्यांचा जो उदय होता तो 19व्या शतकात झाला आणि सिंगल एसे हे यांचं जे रूपांतर होतं ते सिरियल एसेच्या प्रकाशनामध्ये केला गेला. आता नेक्स्ट जो सेकंड पॅराग्राफ आहे पेज नंबर 173वर तो पॅराग्राफ आपण बघा तुम्ही आणि त्यामध्ये अंडरलाईन करा, काही मेन नोट्स आणि पॉईंट्स आहेत. तर नॉव्हेल, इट इज अबाउट नॉव्हेल. तर नॉव्हेल काय असते, नॉव्हेलमध्ये काय काय असतं, कोणते घटक आहेत, तर ते त्याचं सगळं इत्यंभूत माहिती याच्यामध्ये दिलेली आहे. नॉव्हेल, अबाउट नॉव्हेल, नॉव्हेला, नॉव्हेल हा शब्द नॉव्हेला शब्दापासून बनलेला आहे. प्रिकॉर्सर्स ऑफ नॉव्हेल, रिझन्स फॉर द राईज ऑफ नॉव्हेल, एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल आणि टाईप्स ऑफ नॉव्हेल, हे सगळे या पुस्तकामध्ये आपल्याला अभ्यासायचे, या लेसनमध्ये आपल्याला अभ्यासायचे आहे. तर नॉव्हेल म्हणजे इट इज अ नॅरेटिव्ह फिक्शन, इंटिमेट ह्युमन एक्सप्रेशन्स, प्रोज फॉर्म. The word novel derived from the word novel is derived from the Italian word novella. Novella meaning new. Narrates a story with more details of time, place, nature, people and their minds and gestures and activities. Creates picture of society of that time. Makes life easier to understand than in drama and poetry. In modern era, novel as a literary genre. आता यामध्ये नॉवेल म्हणजे काय, तर नॉवेल म्हणजे नॅरेटिव्ह फिक्शन, एक काल्पनिक वर्णन, कथेच्या स्वरूपामधील वर्णन. नंतर इंटिमेट ह्युमन एक्सप्रेशन्स म्हणजे काय,
तर मनुष्याच्या अंतरंगाचे स्पष्टीकरण, की अंतरंगामध्ये काय चाललेलं, त्या माणसाच्या मनात काय चाललेलं होतं ते सुद्धा नॉव्हेलमध्ये इत्थंभूत माहिती शब्दवर्णन केलेलं असतं. प्रोज फॉर्म, नॉव्हेल ही प्रोज फॉर्ममध्ये असते. आणि नॉव्हेल हा शब्द इटालियन वर्ड नॉव्हेलापासून बनलेला आहे. आणि नॉव्हेलाचा अर्थ काय आहे तर न्यू, नवीन. नॉव्हेल इट नॅरेट्स अ स्टोरी विथ मोर डिटेल्स ऑफ टाईम, प्लेस, नेचर, पीपल अँड देअर माइंड्स अँड गेस्चर्स अँड ॲक्टिव्हिटीज. तर नॉव्हेलमध्ये जी स्टोरी असते ती स्टोरी अतिशय डिटेल्समध्ये दिलेली असते. त्याच्यामध्ये वेळ, ठिकाण, त्या ठिकाणचे जे निसर्ग असेल त्या निसर्गाचा अभ्यास केलेला असतो. तिथेल जे लोक असतील त्या लोकांचा अभ्यास, त्यांच्या मनाचा अंतरंगाचा ठाव घेतलेला असतो. आणि त्यांचे हावभाव, नंतर त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज कोणत्या आहेत त्याचासुद्धा बारीक अभ्यास याच्यामध्ये केलेला असतो. क्रिएट्स पिक्चर ऑफ सोसायटी ऑफ दॅट टाईम. तर त्यावेळेचं जे काही समाजाचं चित्रण असतं ते चित्रण शब्दामध्ये रेखाटलेले असतं. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्हाला सांगितलं की तानाजीची फिल्म आहे, तर तानाजीची फिल्ममध्ये जेव्हा ती स्टोरी झाली, तो प्रसंग झाला, तेव्हा त्या ठिकाणची परिस्थिती कशी होती, ते ठिकाण कोणतं होतं, त्यानंतर तेथे ते लोक, राहणारे लोक कसे राहत होते, त्यांचे राहणीमान कसे होते, याचा सगळा अभ्यास केलेला आहे. आणि जर का असा अभ्यास त्या डायरेक्टरने केलेला नसता तर हिरो त्या पिक्चरमध्ये, तानाजी पिक्चरमध्ये गाडीवर किंवा एखाद्या कारवर अतिशय ऐटीत आला असता आणि त्याला त्या नॉव्हेलला, तो जो पिक्चर होता, ती स्टोरी त्याला ते शोभले नसते, कारण तेव्हा तसं नव्हतंच. मेक लाईफ इजियर टू अंडरस्टँड दॅन इन ड्रामा अँड पोएट्री. तर आपण इतरांच्या जीवनामधील ज्या काही घडामोडी असतात त्यातून आपण आपलं जीवन कसं जगावं हे शिकत असतो. आणि कादंबरीमध्ये, नॉव्हेलमध्ये सुद्धा लोकांचे जे काही त्यांचे अनुभव असतील, त्यांच्या वर जे काही प्रसंग घडलेले असतील, त्या प्रसंगाला त्यांनी कशाप्रकारे तोंड दिलं त्याचं इत्थंभूत वर्णन असतं. आणि अशा प्रकारे आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये चांगल्या प्रकारे शिकू शकतो, की जे आपण पोएट्री आणि ड्रामामधून शिकू शकत नाही. नॉव्हेल हॅज अडॉप्टेड लिटररी प्रोज इन मॉडर्न इयर. आणि नवीन आधुनिक काळामध्ये नॉव्हेलने लिटररी प्रोज ॲडॉप्ट केला, लिटररी प्रोजकडे वळलं. नॉव्हेल ॲज अ लिटररी जनरा. आता जो पुढचा पॅराग्राफ आहे, पेज नंबर 173वर लास्ट पॅराग्राफ खालचा आहे, तर तो शेवटचा जो थर्ड पॅराग्राफ आहे तो बघायचा आहे. नॉव्हेल ॲज अ लिटररी जनरा अबाउट 2000 इयर्स हिस्ट्री. त्याला 2000 वर्षाचा इतिहास आहे. अर्ली प्रिकॉर्सर्स ऑफ नॉव्हेल. तर नॉव्हेलचे जे काही आधुनिक नुकतेच जे काही त्याच्यामध्ये घटक आहेत ते घटक कोणते आहेत तर ग्रीक रोमॅन्सेस डेटिंग फ्रॉम द 2nd to 6th सेंचुरी. 2ऱ्या ते 6व्या शतका दरम्यान असलेले ग्रीक रोमॅन्सेसचे जे प्रसंग आहेत त्यांचं वर्णन अशा नॉव्हेल्समध्ये केलेलं आहे. इमॅजिनेटिव्ह. तर नॉव्हेल कशी असते तर लिटररी जनरा कसा असतो नॉव्हेल म्हणून तर इमॅजिनेटिव्ह असतो, काल्पनिक असतो. डिलाईटफुल असतो, आनंद देणारा. डिलाईटफुल स्टोरीज, आनंददायक गोष्टी असतात. ऑफ आयडियल लव, की ज्या आदर्श प्रेमाने भरलेल्या असतात. मार्व्हेलस ॲडव्हेंचरस रायटिंग. आणि ती जी रायटिंग असते ती अतिशय साहसी आणि अद्भुत असं ते लिखाण असतं, की ज्यामध्ये इत्थंभूत माहिती दिलेली असते. जनरा फाउंड इन व्हर्जिल्स इकॉलॉजस और मोलरीज मॉर्टेड डी ऑर्थर. पुस्तकामध्ये ते स्पेलिंग चुकलेलं आहे, इथे बरोबर आहे. मॉर्टे डी ऑर्थर असं त्याचं नाव आहे. पुस्तकामध्ये थोडंसं वेगळं वाटतं आहे ते, नाही बरोबर आहे. मॉर्टे डी ऑर्थर बरोबर आहे. ARTHUR.
हं. तर बरोबर आहे. तर मॉर्टिटी ऑर्थर ऑर जिरॉपी चॉसर्स द कॅनबरी टेल्स, ही जी पुस्तकं आहेत, ही पुस्तकं ग्रीक रोमॅन्सेसला अनुसरून आहेत आणि त्या आनंददायक आणि आदर्श प्रेमाच्या अशा मार्विलस ॲडव्हेंचर रायटिंगच्या नमुने आहेत. तर या ठिकाणी त्या पुस्तकांचे जे फ्रंट पेज आहेत ते या ठिकाणी आपण बघू शकतात. यू कॅन रीड these बुक्स इफ यू गेट टाईम. Thank you students for listening me. Thank you.